نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آدم دی اولاد آدمی کو آئے آدم دی اولاد آدمی کو آئے گی تے جڑا انہوں دے وچوں بندگی کرے گا او بن جائے گا اللہ دا بندہ. جڑا کرے گا بندگی او بن جائے گا بندہ. تے بندے دے بعد آخری سٹیج ہے انسان. ڈاکٹر محمد علامہ اقبال فرماندے نے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. بڑی محنت کا کام ہے انسان بننا. لوگ تانا بولے کہ مادے بندے دا پتر بننا. پہلی سٹیج کی بننا محنت ہے. انسان دے وچ انسانیت دا تو بہت بڑی بات ہے. انسانیت دا ہونا بہت بڑی بات ہے. او دا مقام فرشتیاں نالوں بہتر ہو جاتا ہے. کیڑا بھی جدے وچ بھی انسانیت آ جاتی ہے. فخر الانسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانیت کا درس دیتا بلکہ بخا دیتا اپنا صبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہی نہیں ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک شہید کیتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روڑے مارے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے اوجڑی رکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے کوڑا سٹیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی راواں دے کنڈے بچھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا حضرت عباس انہاں دا نک کٹیا گیا. انہاں دے کان کٹے گئے. انہاں دے ہونٹ کٹے گئے. انہاں دا دل بار کٹ کے چبایا گیا. اور مسئلہ کیتا گیا لاش کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے گئے. لیکن فتح مکہ دے اوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے معاف کر دیا. بلکہ جدوں وحشی آیا جنہیں حضرت عباس نال یہ سلوک کیتا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بھی معاف کر دیتا. صرف اینا کیا سی کہ یار میرے سامنے نہ بیٹھے کر میرے پیچھے آ کے رہ جائے. اے انسانیت ہے جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بکھائی. حضرت علی کرم اللہ وجہ یہودی دے نال لڑ رہے ہیں. لڑدیاں آپ نے انہوں زیر کر دیا. نوک رکھنے کی تلوار دی. انہیں آپ دے منہ دے اتے جو ساکی کی تھی تھوک دیتا. حضرت علی نے کیا جا کر میں معاف کرتا. انہیں کہا تو میں نے کیوں قتل کیوں نہیں کیتا؟ میں تو جنہ ایڈا پہلا سلوک کیتا تو پھر بھی میں قتل نہیں کر رہا. فرمایا میں تینا لڑ رہا تھا اللہ واسطے. ہوں تو میرے اوتے تھکیا میں نو آ گیا غصہ. اس غصے دے دوران میں تینوں قتل کر دیتا. اللہ میں نو کہے گا تو اپنی ذاتی انتقام نہیں میں نو قتل کیتا. لہذا میں تینوں اللہ واسطے معاف کرتا. اے وے انسانیت. ایک دفعہ مسجد نبوی دے وچ لنگر تقسیم ہو رہا تے ایک فقیر آیا. انہیں تقسیم کرنے والوں کیا کہ یار میں دو بندیاں نہ دے. انہیں کہا تو دے ایک کے ہیں. انہیں کیا گل اے وے او مسجد نبوی دی نکر دے وچ بیٹھ گئے
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਾਟਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਐ ਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਐ ਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਮੁਕਾਮ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਿਆਹ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਿਆਹ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਵੇ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਲੈ ਸੁਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ, 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਾਮੇ ਵੜ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਚੇ ਵੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਓ ਵੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਾ ਵੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰੇ 2 ਵਜੇ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਕਿ 5 ਵਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਆਨੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁਰਦੀਆਂ
ਛੁਪਦਿਆਂ ਛੁਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਘਰੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਇੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ। ਐ ਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਕਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਚ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਬਿਹਤਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਸਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਕਾਣੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, 8ਵੀਂ ਚ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਣੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਣੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਲਈ, ਆਲਾ ਆਫੀਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਲਭਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ, ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਏ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਏਗੀ? ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਵੇਖਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਵੇਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵੜਿਆ, ਘਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਅਮਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਲਿਖੀ ਰਹੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ
اٹیک ہویا بچ ہی نہیں سکی وہ مر گئی تینوں یاد کردی کردی وہ مر گئی رکا دے گئی اور رکے بھی کی لکھیا او میرے سونے پترا تیری خاطر میں کی نہیں کیتا تینوں پتہ ہے میں کتنی تکلیف نال تینوں میں جنم دیتا کتنی مصیبتاں اٹھائیاں او بیٹے میں لوکاں دے بھانڈے دھوتے میں لوکاں دیاں بتیاں کیتیاں میں محنتاں کیتیاں میں مزدوری کیتی میں لوکاں دے کپڑے سیتے میں مٹی ڈھو کے تینوں پالیا ساری رات جب کبھی بیمار ہو جانا ساری رات پکھی چلتی میرے گھر پکھا نہیں پترا تو سو جانا سا میں ساری رات تینوں پکھا چلتا پترا میں کنیاں مصیبتاں نال تینوں پالیا کتنیاں مشقتاں کیتیاں تیری خاطر میں جوانی کی بیوہ ہوئی میں شادی نہیں میں نے شادی دیاں بڑیاں آفرائیاں پترا میں شادی تیری خاطر نہیں پھر آخری گل بھی بچیا میں تینوں دس دیا جس وجہ تو میں نے چھڈ کے گیا میں پترا چھوٹا جیسا ہے تیری ایک اکھ ضائع ہو گئی تھی اور میں تینوں ہدیہ کیتی تھی اکھ کہ میرا پتر ایک اکھ نہ ویکھے میرا پتر دو آنکھاں نال دیکھے انہوں کوئی کانا نہ کرے اور پترا میں تیری خاطر اپنی اکھ جنا اکھ تینوں دے دیتی تے پترا میں ساری زندگی تیری خاطر گزاری ہے اے بے انسانیت اے وہ مقام ہے جیری وجہ تو اللہ انسان اشرف المقام اشرف المخلوقات کا مقام کرتا ہے آج یہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو ذلیل و رسوا بھی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ انسانیت نہیں ہے اللہ سانو سارے انسان بڑھنے کی توفیق اللہ سانو سارے اشرف المخلوقات کے مقام تے فائز آمین ثم آمین.